بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو دینی معلوماتی سوالات کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس ویڈیو میں شامل ہے دینی اور دلچسپ سوالات آپ کے لیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک لازمی پڑھیں۔ چلیں آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: خدا تعالیٰ کے سوا اور کون سی چیز قدیم ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کے علاوہ کوئی چیز قدیم نہیں۔ سوال: سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جواب: کفر اور شرک سب سے بڑے گناہ ہیں۔ سوال: بتائیں پاجامہ اور کنگھی کس نبی کی ایجاد ہے؟ جواب: پاجامہ اور کنگھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ سوال: حضرت شیس علیہ السلام کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی بار آئے؟ جواب: حضرت شیس علیہ السلام کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام 4 مرتبہ آئے۔ سوال: موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف جسم کے کس حصے کو ہوتی ہے؟ جواب: حضرت حکیم لقمان جن کو اللہ پاک نے حکمت و دانائی عطا فرمائی، ان سے پوچھا گیا کہ انسان کے جسم کا وہ حصہ جسے موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے، تو حکیم لقمان نے فرمایا کہ انسان کے جسم کا وہ حصہ جس کا روح کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے، وہ حصہ انسان کے وجود کا مرکز بھی ہے۔ وہ روح کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ جیسے ہی روح جسم کو الوداع کہتی ہے، دل بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہوتے ہیں تو دونوں ہی شدید تکلیف میں ہوتے ہیں۔ پھر ان دونوں کا درد انسان کا وجود برداشت نہیں کر پاتا، لہٰذا موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف انسان کے دل کو ہوتی ہے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات پر ان کو جڑ کٹا کا طعنہ دینے والا کون تھا؟ جواب: عاص بن وائل اور ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جڑ کٹا کہا جب آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: بے شک تیرا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ سوال: کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں پر گوشت تھا؟ جواب: حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں پر بہت کم گوشت تھا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ سوال: شریعت و فقہ میں فرق کیا ہے؟ جواب: شریعت خدا کی فرما برداری کے لیے طریقہ کار کا نام ہے، قوانین و احکام کا نام ہے، جبکہ فقہ ان قوانین و احکام کو سمجھنے کا علم ہے۔ فقہ عملی اور فروعی امور آتے ہیں۔ سوال: وہ کون سا شخص ہے جس کا گھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرتے ہوئے زمین میں دھنس گیا؟ جواب:
सराका बिन मालिक का घोड़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताक़ुब करते हुए ज़मीन में धंस गया। सवाल: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम क्या कहलाती है? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम साबी कहलाती है। सवाल: किस नमाज की कज़ा पढ़ना मना है? जवाब: नमाज जुम्मा की कज़ा पढ़ना मना है। सवाल: कुरान पाक की किस सूरत में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने सच्चा नबी कहा है? जवाब: कुरान पाक की सूरत मरियम में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने सच्चा नबी कहा है। सवाल: अल्लाह ताला के कौन से नबी हैं जिन्होंने सबसे पहले अल्लाह की राह में हिजरत की? जवाब: अल्लाह ताला की राह में सबसे पहले हिजरत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की। सवाल: कौन से नमाजियों के लिए इनकी नमाज हलाकत है? जवाब: बेदिली से पढ़ी गई नमाज हलाकत है नमाजियों के लिए। सवाल: वो कौन सी तिजारत है जिसमें हमेशा फ़ायदा ही होता है? जवाब: अल्लाह ताला से की जाने वाली तिजारत में हमेशा फ़ायदा ही होता है। सवाल: खाना काबा में सबसे पहले अजान कब दी गई? जवाब: खाना काबा में सबसे पहली अजान फतह मक्का के मौके पर दी गई। सवाल: जुल्करनैन का लफ्ज़ कुरान पाक में कितनी जगह इस्तेमाल हुआ है? जवाब: जुल्करनैन का लफ्ज़ कुरान पाक में 3 जगह इस्तेमाल हुआ है। सवाल: खाना काबा में कलमा को बुलंद आवाज़ में पढ़ने वाले पहले सहाबी कौन हैं? जवाब: खाना काबा में कलमा को बुलंद आवाज़ में पढ़ने वाले पहले सहाबी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। सवाल: कौन सा काफिर खंदक अबूर करने में कामयाब हो गया था? जवाब: अमरू बिन अंदूद खंदक अबूर करने में कामयाब हो गया था। सवाल: कौन सा परिंदा अल्लाह का लश्कर है? जवाब: टिड्डी अल्लाह का लश्कर है।
सवाल, सूरतुल बकरा का नाम बकरा क्यों रखा गया? जवाब, क्योंकि इस सूरत में एक गाय का जिक्र है और अरबी में बकरा गाय को कहते हैं। सवाल, किन लोगों से कब्र में हिसाब किताब नहीं होगा? जवाब, रोजाना सूरत मुल्क पढ़ने वाले लोगों से कब्र में हिसाब किताब नहीं होगा। सवाल, कुरान मजीद में सबसे ज्यादा दोहराई जाने वाली आयत कौन सी है? जवाब, फ़ाब अय अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा दोहराई जाने वाली आयत है। तर्जुमा, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? सवाल, कब्र में मैयत को दफनाने के बाद सराहने की तरफ खड़े होकर क्या पढ़ते हैं? जवाब, कब्र में मैयत को दफनाने के बाद सराहने की तरफ खड़े होकर सूरतुल बकरा का अव्वल रुकू पढ़ते हैं। सवाल, मैयत के पाँव की तरफ खड़े होकर क्या पढ़ते हैं? जवाब, मैयत के पाँव की तरफ खड़े होकर सूरतुल बकरा का आखिरी रुकू पढ़ते हैं। सवाल, जिन्नात का सबसे खतरनाक काम क्या होता है? जवाब, जिन्नात का सबसे खतरनाक काम इंसान के दिल में वसवसा डालना है। सवाल, सबसे पहले किसने रुई से बना हुआ कपड़ा पहना? जवाब, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने रुई से बना हुआ कपड़ा पहना। सवाल, दूसरे आसमान का नाम क्या है और वो किस चीज का बना हुआ है? जवाब, दूसरे आसमान का नाम अरफिलोन है जो सफेद चांदी से तैयार किया गया है। सवाल, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के दौर में किस बादशाह ने बैतुल मुकद्दस को जला दिया था? जवाब, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के दौर में बख्त नसर बादशाह ने बैतुल मुकद्दस को जला दिया था। सवाल, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मुल्क सबा दरियाफ्त करके किसने बताया था? जवाब, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मुल्क सबा दरियाफ्त करके परिंदों की कबील से हुदहुद ने बताया था। सवाल, हजरत हस्कील अलैहिस्सलाम की कौम की एक जमात को किस वजह से मौत की सज़ा दी थी? जवाब,
حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کی ایک جماعت کو جہاز سے فرار ہونے کی وجہ سے موت کی سزا دی تھی۔ سوال: اس بادشاہ کا نام کیا ہے جس کی فوج میں حضرت داؤد علیہ السلام بطور سپاہی کے رہے؟ جواب: اس بادشاہ کا نام طالوت ہے جس کی فوج میں حضرت داؤد علیہ السلام بطور سپاہی کے رہے۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام کا نام ادریس کیوں ہوا؟ جواب: روایت کے مطابق اس وجہ سے کہ سب سے پہلے کتاب کا درس آپ نے دیا۔ سوال: جنت میں عورتوں کی عمر کتنی ہوگی؟ جواب: جنت میں عورتوں کی عمر 16 سے 17 سال ہوگی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں سرما کس وقت لگاتے تھے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرمے کی 3 سلائیاں لگاتے تھے۔ سوال: مسجد میں کون سی چیز کھا کر جانے سے منع فرمایا گیا ہے؟ جواب: مسجد میں پیاز کھا کر جانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ سوال: قیامت سے پہلے دنیا سے کون سی چیز غائب ہو جائے گی؟ جواب: قیامت سے پہلے دنیا سے ٹڈی غائب ہو جائے گی۔ سوال: دنیا میں موجود جنت کا کون سا پھل ہے جس کو کھانے سے زہر اثر نہیں کرتا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجوہ کھجور جنت کا پھل ہے، اس میں زہر سے شفا موجود ہے۔ سوال: قیامت کے دن کس کو اندھا اٹھایا جائے گا؟ جواب: قیامت کے دن قرآن نہ پڑھنے والے کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ سوال: یہودی روایت کے مطابق ذو الکفل کس پیغمبر کا لقب تھا؟ جواب: یہودی روایت کے مطابق ذو الکفل حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب تھا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کوہ طور پر ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد کتنے نبی آئے اور کس کی اولاد میں سے آئے؟
जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद 40,000 नबी आए और सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। सवाल: हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की दुआ से एक बुढ़िया का मुर्दा बेटा जिंदा हो गया था, वो लड़का कौन था? जवाब: हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की दुआ से एक बुढ़िया का मुर्दा बेटा जिंदा हो गया था, वो लड़का हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम थे। सवाल: पेशाब या पाखाना किस सूरत में नापाक नहीं? जवाब: पेशाब या पाखाना जिस्म के अंदर नापाक नहीं। सवाल: दुनिया की किस मशहूर मस्जिद में पूरे साल में सिर्फ 2 नमाजें पढ़ाई जाती हैं? जवाब: दुनिया की मशहूर निमरा मस्जिद में पूरे साल में सिर्फ 2 नमाजें पढ़ाई जाती हैं। सवाल: दुनिया में अल्लाह ताला को कौन से मुकामात सबसे ज़्यादा पसंद हैं? जवाब: दुनिया में अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद मुकाम मस्जिद है। सवाल: दुनिया में अल्लाह ताला को कौन से मुकामात सबसे ज़्यादा नापसंदीदा हैं? जवाब: दुनिया में अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा नापसंदीदा मुकाम बाज़ार है। सवाल: कुरान के मुताबिक सबसे बुरी आवाज़ किसकी है? जवाब: कुरान के मुताबिक सबसे बुरी आवाज़ गधे की है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।